जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनावछि। आज हूँ 25 जून बुधवार। आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी होई रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किछि न्यूज अपडेट विषय जानिबा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जीवनादर्श और बलिदान उपरि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयदेव भवन में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी तांको देशप्रेम नैतिकता और अखंडतापूर्ण जीवनादर्श को स्मरण करेले। से जड़े दृढ़ राष्ट्रनायक भाव 370 धारा उच्छेद पर अग्रणी भूमिका नहीं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मुखर्जी को उल्का सह तुलना करी तांको जीवन घटना को प्रभावशाली बोली वर्णना कले। मुख्य वक्ता बसंत पंडा तांको त्याग और आदर्श को आजिर युवपीढ़ी प्रेरणा बोली कहले। श्रीमंदिर रे लागी पाई आसीथिबा मदक चोरी बालग्राही तदंत दाबी। पुरी श्रीमंदिर रे आज घटी एक चिंताजनक घटना जेउठी श्री विग्रह लागी उद्देश्य आसीथिबा मदक चोरी हो जाइछि। पूर्वरु चोरी होइथिबा एही मदक किपरि महाप्रभु को लागी हैला एही नै प्रश्न करिसंती बलभद्रंक बालग्राही हलधर दास महापात्र। से श्रीमंदिर प्रशासन को चिठी लिखि घटनार तदंत और दोषी को चिन्हट करी कठिन कार्यानुष्ठान दाबी करिसंती। रथयात्रा पूर्वर ओडिशा रे भारी वर्षा और झड़ बात्या आशंका। ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी। रथयात्रा जाए ओडिशा रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भविष्यवाणी करिछि। ट्रप लाइन और घूर्णिबलयर प्रभाव में मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ गजपति भली जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबो। 25 और 26 तारीख में केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर और जाजपुर पाई ऑरेंज वार्निंग और अन्य अंचल पाई येलो वार्निंग जारी। उपकूल अंचल में 55 किमी बेगरे पवन बहिबा एवं समुद्र अशांत रहिबार सतर्कवाणी मध्य मिली। लवणगिरी पहाड़ शिव तपोभूमि लवणासुर कहानी और रहस्यमय पुरातन मंदिरर अविहृत ऐतिह्य। भुवनेश्वर जटणी रोड रे थिबा लवणगिरी पहाड़ पौराणिक एवं ऐतिहासिक गुरुत्व नहीं परिचित। एठारे लवणासुर दैत्य तपस्या करी शिवंक त्रिशूल पाइथिबा कहानी रही। अशोकंक कलिंग युद्ध समय एठी राजा पद्मनाभंक रहणी स्थल थिला। पहाड़ रे जगन्नाथ लवणेश्वर माँ विमला हनुमान और लक्ष्मी 5टी मंदिर अच्छी। प्राकृतिक सौंदर्य रे घेरिथिबा एही स्थान को रास्ता नथिबा एवं सुरक्षा अभाव अधिक पर्यटक आसी नाहांती। प्रत्नतत्व विभाग खोजा कार्य माध्यम एठीर मंदिर और ऐतिह्य आविष्कृत होइछि। युवती उपरे अपराध वृद्धि। 25 तारीख में बीजेडी छात्र शाखार राज्यव्यापी आंदोलन। राज्य में युवती और छात्री मानू ने दुष्कर्म अपहरण असदाचरण और हत्या घटना दिनक दिन वृद्धि पाइछि बोली अभियोग करी बीजेडी युव और छात्र शाखा पक्षरु आसंता 25 तारीख में राज्यव्यापी छात्र आंदोलन घोषणा करा जाइछि। नेता व्योमकेश राय और देवी रंजन त्रिपाठी कहिसंती जे राज्य बीजेपी सरकार नीरव द्रष्टा साजी आईन श्रृंखला रक्षार विफल होइछि। छात्र छात्री माने श्रेणी वर्जन करी कला ब्याज पिंधि पिकेटिंग और पुष्पपुतलिका दाह माध्यम प्रतिवाद करिवे। मध्यप्राच्य रे युद्ध परिस्थिति। भुवनेश्वर आबुधाबी विमान सेवा बातिल। मध्यप्राच्य रे युद्ध परिस्थिति हेतु भुवनेश्वर विमान बंदरर अंतर्जातीय विमान चलाचल प्रभावित होउछि। एयर स्पेस कटकणा थिबारु भुवनेश्वर आबुधाबी को जाउथुबा इंडिगो 6E1442 आबुधाबी भुवनेश्वर को फेरुथुबा 6E1441 विमान उड़ान बातिल करा जाइछि। एही विमान सेवा गत 12 जून रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी हस्तक्षेप आरंभ होइतिला। पूर्वतन भारतीय स्पिनर दिलीप दोषी 77 बयस परलोक होइछि। युक्तराष्ट्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमवार इस्राएल एवं ईरान मध्य संपूर्ण अस्त्र विरति घोषणा करिसंती।
ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସି ଏବଂ ନନ୍ ଏସି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାରତର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅପରେସନ୍ ଅମାନତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ସମୟରେ IMEI ନମ୍ବରକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରି ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ RPF CIR ପୋର୍ଟାଲ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଜ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ EPFO ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଅଗ୍ରିମ ଦାବି ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସୀମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ମାଗିଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1989 ଅନୁସାରେ ବୈଧ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବେଆଇନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଅଦାଲତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଜବାବ ତଲବ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 8 ଜୁଲାଇରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ମୂଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଶୀଘ୍ର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆକ୍ସିୟମ 4 ମିଶନ 6 ଥର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନାସା ଓ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ମିଶନ 26 ଜୁନ 2025 ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 12:01ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଡକିଂ ସମୟ ହେବ 26 ଜୁନ ଅପରାହ୍ନ 4:30। ଏହି ମିଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଧୁ ଜରିଆରେ ଇରାନରୁ ଫେରିଲେ ଆଉ 292 ଭାରତୀୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ ମୋଟ 2295 ଭାରତୀୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା 251 ମୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ DNA ମ୍ୟାଚ୍, 245 ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 275 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଥିରୁ 251 ଜଣଙ୍କ DNA ମ୍ୟାଚିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ 245 ମୃତଦେହ ପରିବାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। 6 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଗଛରେ ଲାଗି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗତ 12 ଜୁନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଭିସା ପାଇଁ ଆମେରିକା କଠୋର ନିୟମ। ସାର୍ବଜନିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କଠୋର ହୋଇଛି। FMOJ ଶ୍ରେଣୀର ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର୍ବଜନିକ କରିବାକୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବ। ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲାସା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ନିୟମ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି 400 କିଲୋ ୟୁରାନିୟମ୍, 10 ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଚିନ୍ତିତ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପୁଣି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ 400 କିଲୋ ୟୁରାନିୟମ୍ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 10ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ସେଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫର୍ଡୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ
ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ୟୁରାନିୟମ୍ ଅନ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। IAEA ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମତାନୁସାରେ ଇରାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାନ୍ ଆଶଙ୍କା। ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ହଟାଯାଉଛି ମେସେଜିଂ ଆପ୍। ଆମେରିକାର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ଆପ୍ର ଡାଟା ଲିକ୍ ଓ ହ୍ୟାକିଂ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦର ଟିମ୍ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଟାଇବାକୁ ପାଇବେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାବରେ ସିଗ୍ନାଲ, ଆଇମେସେଜ୍, ୱିକର୍ ଓ ଫେସ୍ଟାଇମ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଓ ଫିସିଂ ମେସେଜରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। 2028ରୁ ଓମାନରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟକର। ପ୍ରଥମ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଭାବରେ ରଖିଲା ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 2028ରୁ ଓମାନ ଦେଶ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବ। ବାର୍ଷିକ 42,000 ରିଆଲ ଅଥବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ 5% କର ଲାଗିବ। ଏହା ଶୀର୍ଷ 1% ଆୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସାଏଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ସାକ୍ରି କହିଛନ୍ତି, ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇ ଅନ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। GCCର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବାବୁସାନଙ୍କ ଅଭିନୟର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗାଇ ଇତିହାସ ଗଢ଼ିଛି। 11 ଦିନରେ ଏହି ସିନେମା 10.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦମନ, ପାୱାର, କର୍ମ ଭଳି ଫିଲ୍ମଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଆୟ ହେବାର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର। ରିଲିଜ୍ ପରେ ପଠାନ, ଯବାନ, KGF2, ବାହୁବଳୀ 2 ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଆୟକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପୁଷ୍ପା 2 ସହ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷର ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଓ 2047 ଯୋଜନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଲିଡ୍ସର ହେଡିଂଲିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ଲିଡ୍ସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 371 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ୍ ପିଛା କରିଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଶେଷ 9 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।